राखी करते सी। तो जे आपां शरधा भावना दे नाल सेवा करिए गुरां दी, सतगुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शिश करते हैं। सो इस प्रकार अज जिवें आपां मना रहे हैं पहला प्रकाश दिहाड़ा, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी ने धुर की बाणी ज्यों-ज्यों शब्द उचारण किए, तरकालदर्शी सतगुर ने नाल-नाल वचन शब्द लिखे भी। वो पोथी जिन्नी कि तैयार हुई पहले पातशाह की बाणी भी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रचना तो उत्थों ही हो गई सी। फिर वो दूजे पातशाह महाराज नूं उन्होंने पोथी दिती कि ये अपनी धुर की बाणी। महाराज ने बाणियां लिखियां जपजी साहब, दखणी ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, पहले पातशाह के 12 माह बाणियां महाराज ने उचारण कीतियां, जिन्नियां भी लिख के देतियां। दूसरे पातशाह ने जिन्नी बाणी उस पोथी विच लिखी, तीसरे ने लिखी। सो इस प्रकार चौथे पातशाह की बाणी भी उस पोथी दे विच एकत्र होई। पंजवें पातशाह महाराज ये पोथियां लैण लई आप गए। बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया, भाई गुरदास जी नूं भेजिया। बाबा मोहन जी ने नेत्र नहीं खोल सके, समाधि चों उठान नहीं कर सके, क्योंकि जिन्नी लंबी साखी है आप उन्होंने छोटी करके सुना रहे हैं। सतगुरु महाराज आप सारिया पोथियां लैण वास्ते गए ने, धुर की बाणी लैण गए ने। आप सतगुरु महाराज लैके आए। बाबा मोहन जी जदों उन्होंने मत्था नहीं सी टेकिया चौथे पातशाह नूं, तीजे पातशाह ने कहा सी तैनूं सदा ही अफरेमा रहेगा। उन्होंने फिर अफरेमा हो गया सी। जदों तीजे पातशाह सचखंड नूं जाण लगे सी तां उदों पुछया सी बाबा मोहन जी ने, महाराज मेरा अफरेमा नहीं हटदा। तीजे पातशाह ने सुभावक वचन किया, जदों पंजवें पातशाह आउणगे ना, इन्हां दे साहिबजादे गुरता गद्दी दे मालक पोथियां लैण आउणगे, उदों चरनी हथ लायो, फिर तुहाडा अफरेमा हटेगा। असल विच ये जिहड़ी कमी आपां महसूस करते हैं सारियां गल्लां नालों, मैं इस गल उत्ते ही हुण ज़्यादा जोर दे रहा कि 10 गुरां दा इतिहास पहलां आपां नूं सारा रिकॉर्ड करके सारी संगत वंडना चाहिए। ये क्योंकि तुसीं 10 गुरां दा इतिहास सुनिया नहीं, सारियां चीज़ां तो ताइयों तुसीं वांझे रहे हो, क्योंकि तुहाडे विचों ना तां किसी ने इतिहास सारा पढ़िया, ना वो पुस्तकां पढ़ियां। तवारीख गुरु खालसा भाग पहला, तवारीख गुरु खालसा भाग दूजा, कई चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां आलोप जी होईयां पईयां, जिवें पंथ प्रकाश है, जिहड़ा ज्ञानी कवि संतोख सिंह ने 10 गुरां दा इतिहास लिखिया। उन्होंने 10वें पातशाह दे सचखंड जाण तक माता सुंदर कौर जी तक ही इतिहास लिखिया बस। पर उस तो अगे जिहड़ा खालसे पंथ का ज्यादा इतिहास है, वह ज्ञानी ज्ञान सिंह ने पंथ प्रकाश लिखिया है। कानू अणछंभ दे जिन्ने जंग होए ने, जिन्नी ਸਿੰਘਾਂ उत्ते मुश्किल आईयां, लखपत राय जसपत राय होणी, दूजे तीजे सारा बहुत सारा इतिहास उहदे विच पिया, क्योंकि उहदी कथा जिहड़ी है सूरज प्रकाश नालों काफ़ी महंगी है। इस करके छेती कोई करदा नहीं, ना कोई हाथी पाउंदा, ना कोई सुणाउंदा ही। जे गुरु नानक प्रकाश, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश, ये जिहड़े साडे ग्रंथ ने, इन्हां दी कथा होवे, गुर इतिहास दा कोई जे हले जद तक कथा नहीं भरदे हो तां गुरु नानक चमत्कार, अष्टगुर चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, इन्हां पुस्तकां चों आपां पोथियां चों लाहा लै सकदे हां। एक जिन्नी भी तुसीं जानकारी लैनी चाहते हो, क्वेश्चन जिन्ने भी तुहाडे ने, जिहड़ी महान कोश है ना भाई कान सिंह नाभा की लिखी हुई, ये सारे प्रश्नों का उत्तर है। उहदे च इन्नी मोटी पोथी जिहड़ी उन्होंने बनाई है आकार विच, वो हरेक गुरसिख दे घर होनी चाहिए।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਅੱਖਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਉਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ 12 ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਆਮ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਹ ਪੰਗਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਪੋਥੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀਆਂ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਗਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲ ਦਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ 24 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਟੀਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਢੁੱਕ ਜੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਥਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਆਈਪੌਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਬਸ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੱਲੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਆਈ, ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 68 ਘਾਟ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਉਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲੰਘ ਤੇ, ਫਿਰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਛਡਾਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਿਆ।
महाराज कहने ये कोई नहीं, अगले 10वें ਸਰੂਪ ਚ आके फिर असीं दर्ज करांगे। 9वें पातशाह ने बाणी जिहड़ी उचारी वो 10वें पातशाह ने श्री दमदमा साहब आके ये बाणी अंकित की। हुण कईयां दा ये प्रश्न सी भी वो जिहड़ा ਸਰੂਪ है जिहदे थां छड्डिया सी, जिहड़ा भाई गुरदास जी ने लिखवाया सी, वो कित्थे ਸਰੂਪ? वो करतारपुर साहब है, धीर मल्लियां दे घरे है। वो विसाखी वाले दिन ही दर्शन कराउंदे। बस पहलां तां संगत जदों जांदी सी उदों ही दर्शन कराउंदे सी, फिर उत्थे लोकी उन्हां नूं हुण वो परिवारक चीज़ हुई भी है, लोकी परेशान, घड़ी के बाद कोई बैल मारना दर्शन करने हैं जी, फिर अगला कहना इत्थों दिखाओ, आ दिखाओ, आ दिखाओ। फिर उन्होंने हुण उसूल बना लिया, 1-2 दिन रखे हुए ने साल दे। विसाखी का मैनूं पता, विसाखी वाले दिन उस ਸਰੂਪ के दर्शन जे कदे विसाखी नूं तुसीं पंजाब च होवो तां करतारपुर साहब पुछ के चले जाओ धीर मल्लियां दा घर कित्थे, उत्थे उस ਸਰੂਪ के दर्शन कराउंदे ने। बड़े बड़े पंथक विद्वान गए सी उत्थे उस ਸਰੂਪ के दर्शन करन, क्योंकि जदों ये चर्चा हुई सी रागमाला बारे, उदों प्रोफैसर साहब सिंह जी ते होर कई विद्वान जाके फिर वो शाही मलाई सी, बड़े शाही दे लिखण वाले माहर बंदियां लैके गए भी देखो ये शाही विच ये कोई फर्क तो नहीं, ये किसी ने बाच तो नहीं लिखी। प्रोफैसर साहब सिंह जी ने मन्निया कि हाँ नहीं, शाही बिल्कुल एक है। ये उही ਸਰੂਪ है जिहड़ा 9वें पातशाह वेले बाबा बकाला विखे सी। ये फिर धीरमल लै गया सी ਸਰੂਪ, सारा डेरा लुट के लै गया। मक्खण शाह लबाणा फिर लुट के वापस लिया। उस वक्त धीरमल ने कहा सी ਸਰੂਪ महाराज दा सानू दो। महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया कि असीं ब्यास दरिया की भेटा कर चले, इत्थों लै लिओ। ब्यास दरिया दे विच कई रमाले पा के महाराज का कमर कसा करके अरदास करके ब्यास दरिया च पीढ़ा रखता। फिर धीरमल ने बंदे भेजे, वो लभदे लभदे कई दिन बाद ਸਰੂਪ लभ्या, या घर लिया के ਸਰੂਪ प्रकाश किया। सारे अखर उवें ही सी साफ, सिर्फ बाहरले हाशिए तक माड़ा माड़ा पानी लग्या होया सी। 13 दिन तक महाराज सच्चे पातशाह का ਸਰੂਪ उत्थे रहा पानी दे विच। इस तरह ही महाराज सच्चे पातशाह जिहड़ा पावन ਸਰੂਪ है उत्थे धीर मल्लियां दे घर है। 10वें पातशाह ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रचना की, उदों 25 सिख भेजे पालकी दे के कि जाओ जाके धीरमल दे घरों ਸਰੂਪ लैके आओ, असीं अगे ਸਰੂਪ की रचना होर करनी है। धीरमल नूं जदों आके कहा ਸਰੂਪ दिओ, तां उन्हां ने कहा सी जे वो अपने आप नूं गुरु कहाउंदे आ, गुरु नूं तां अंतरजामता हुंदी है। जे अपने आप नूं इन्ना ही कहाउंदे ने गुरु, ते अपने अंतरजामता नाल आपे लिख लैण। आके ਸਿੰਘਾਂ ने वचन किया, महाराज ऐं बोलदा कहने भाई जे असीं ਸਰੂਪ तां होर भी 1-2 थां पए ने, भाई की डरौली भी ਸਰੂਪ पिया। चलो महाराज ने वचन किया जिहड़ा उहदे ते पाठ करूगा, 10वें पातशाह ने कहा सी भाई की डरौली वाले ਸਰੂਪ ते जिहड़ा पाठ करूगा वो अन्ना हो जाऊगा। वो इस करके क्योंकि एक निर्मला संत ਸਰੂਪ लिख के लिया सी आनंदपुर साहब, उन्हें दीवान नंद चंद नूं कहा कि 10वें पातशाह इहदे ते साइन कर देण पिछले पासे, प्रवान तबीड़ हो जाए। वो दीवान नंद चंद नूं हो गया थोड़ा देख के बड़ा वधिया ਸਰੂਪ मैं ही रख लेना। वो निर्मले संतां नूं टालदा 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 एक दिन रात नूं ਸਰੂਪ लैके ही भज गया। इन्ना सियाणा म्याणा हुंदा होया महाराज सच्चे पातशाह नूं फिर आके दस्सिया महात्मा ने, महाराज मैं तां लिया सी तुहाडे दस्तखत कराउण, ते लैके ही दौड़ गया। महाराज कहने चंगा फिर जिहड़ा उहदा पाठ करू ओह नेत्र दी जोत खत्म हो जूगी। नेत्रां दी जोत एक बंदे ने कीता सी, ਉਹਦੀ जोत चली गई सी। भाई की डरौली तो भी ਸਰੂਪ मंगाया जा सकता। महाराज ने विचार की भी जे भाई की डरौली तो यह ਸਰੂਪ मंगा के लिखिया तो कई ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मन च आना भी पता नहीं महाराज नूं अंतरजामता पूरी नहीं है जिहड़ा ਸਰੂਪ। महाराज ने उत्थों मंगा लिया। कहने चलो भाई फिर इउं करो, तंबू लाओ, फिर शाही तैयार कर लो, कलमां तैयार कर लिया। भाई मनी सिंह नूं फिर लिखारी ला के गुरां ने नेत्र बंद किए, पर आरंभ करवाया एक ओंकार सतनाम करता पुरख। बहुत हौली हौली लिखवाया।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਗੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਣ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਰੂਪ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਰੂਪ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿव्य ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100 ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, 100 ਥਾਈਂ 100 ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਲਈ। ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 1 2 4 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਕੌਤਕ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਲੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਰਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਐ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਅੱਲ ਪਟੱਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 70 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, 70 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ 70 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਥਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੈਠ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰਸ ਉੱਪਰ ਅਵਰ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ। ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਓ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ, ਬਾਦ, ਸਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈਦੇ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 5 ਜਾਣੇ 10 ਜਾਣੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਨੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, 4 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕੱਢਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਸਰੀ 'ਚ, ਬਸ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਇਹ ਜੀ ਲੋਅਰ KG ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੰਨੋ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਕਰੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੰਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਈਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੀ ਜੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਓ,
जही जी इच्छा करके मूल मंत्र पढ़ लेंगे हैं। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम। ये मूल मंत्र वाल इशारा किया। सतनाम वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम। सतनाम सच्चा नाम जप, करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच वाहेगुरु। बाद एक बार वाहेगुरु कह लो। जे 32 माला वाहेगुरु मंत्र दियां भी नाल हो जाणियां ते नाल ही मूल मंत्र दियां भी हो जाणियां। सो इस करके जदों आपां शुरुआत विच बच्चे नूं पाठ करन लाउणा ते ध्रुव ने किवें राज प्राप्त किया नाम जप के, इस करके आपां ये कोशिश करो कि आपां पहला अभ्यास करिए। देखो तुहानू फर्ज करो तुसी गुरमति लैनी है, फर्ज करो तुसी कोई संथे ही प्रारंभ करनी है, कुछ भी चाहिदा तुहानू कुछ भी मंगना है, हर कारज का पहला मूल मंत्र का अभ्यास कर लो। 1.25 लाख का मतलब ये नहीं कि 1.25 लाख 40 दिन च 32 माला करो तो हो जाता है, 16 माला करो तो 80 दिन च हो जाता है, 8 माला कर लो तो 160 दिन च हो जाता है। जे बिल्कुल ही गया गुजरिया काम है फिर 4 माला रोज करी फिर साल च हो जाता है, फिर वह जा फल मिलूगा। इस करके जेड़े वीर कहते सानू अजकल काम नहीं मिल रहा जी, बड़े औखे बैठे हैं, उन्होंने बेनती है हुण मौका, हुण तुसीं मूल मंत्र दियां 32 छड्ड 64 माला करो, रोज करो 2-2 2.5 5-5 लाख मूल मंत्र का पाठ। ये गिणती की जिहड़ी गल है ना, गिणती तां देनी पैंदी कि मन साडा बहुत बेईमान है। जे तुसीं कहो गिणती की लोड़ नहीं, एडे हले पक्के अभ्यासी नहीं हैगे, तुसीं गिणती लोड़ नहीं, तुसीं हफ्ता क करना बस, हफ्ते के बाद में छड्डो परे की लोड़ है। जदों अरदास कीती हुंदी देग बना के फिर पता करना ही करना। हुण जे तुहानूं कहिए तैरनी गुरुद्वारे मत्था टेक आओ, इत्थे किहड़ा जाऊगा, हुण कंमकार है। अज तो पता ही है ना भी नगर कीर्तना नाले दिन भी ऐतवार का छुट्टी का दिन है, भी बस भी जा रही है, भी 4 जने जा भी रहे ने नगर कीर्तन। आपां सारे इस बहाने इत्थे आ गए हैं। इसे तरह ही जिवें अरदास कीती होवे, देग बना के गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे बेनती कीती होवे, महाराज इन्ना पाठ करना है, तो फिर आपां करदे हैं उद्यम दे नाल, जिवें भी हो जाए। जे कोई अगले आने वाले समय च काम भी होवे तां आपां कहने नहीं भी मैं नहीं जा सकता, मैं पाठ करना, मैं इत्थे नहीं जाना, मैं उत्थे नहीं जाना क्योंकि मैनूं काम है। इस करके आपां अरदासां बेनतियां करके पहला प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक गिणती मिणती वखरी हुंदी है, गिणती करनी जे इन्ने पाठ वो अपने विच नहीं हैगी। मैं क्योंकि जदों कथावाचक बनीदा ना सारे धर्मां दा ही ध्यान करीदा उदों। हाँ, दूजे पासे एक मैं देखिया बई यह मंत्र का जाप 14,023 बार करना। लो जे 14,022 बार किया तां भी उल्ट पै जाना, जे 23 का 24 करता तां भी उल्ट पै जाना। फिर यह मंत्र करने ही क्यों? मंत्रों में यह चीज होंदी है, गिणतियां मिणतियां होंदियां ने, रंग रुंग होंदे ने। जे मूल मंत्र सारियां नालों श्रोमणी, जिवें जहाज जांदा ना आसमान दे विच, यह चीज है। मूल मंत्र लई कोई बंदिश नहीं, कोई कुछ नहीं। मूल मंत्र फिर 24 घंटे भी कर सकते हैं, 24 घंटे ही मूल मंत्र का टाइम है। जपजी साहब लई आपां ने बेनती की सी, जदों हनेरा हो जाए रह रास तो बाद जपजी साहब नहीं पढ़ना, 12 बजे तो बाद रात को कर सकते। फिर जिवें रह रास है, रह रास रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। जिवें 5 बाणियां नूं आपां सवेरे अमृत वेले दीयां बाणियां पढ़ सकते हैं, सोहला जिवें सौण वेले ही कर सकते हैं। सो इस करके आपां जिन्नी भी बाणी है कोई ना कोई टाइम है, पर जदों आपां ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां नूं पुछदे हैं कि आह बाणियां बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों नूं पुछया, उन्होंने ये सारी चीज़ां दसियां। कहने सुखमनी साहब के पाठ का कोई समा नहीं, जदों जी करे कर लो 24 घंटे। मूल मंत्र का पाठ 24 घंटे जदों मर्जी कर लो, वाहिगुरू मंत्र 24 घंटे जदों मर्जी कर लो।
ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਸਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਪਾਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਾਂ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਰੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। 40 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਸੁੱਚਮ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਅੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਇਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ,
हर काम करावण आया राम। हुण तां अज कल दे युग विच इह हुंदा, वैसे होना तो नहीं चाहिए, ब्याह शादी है या खुशी का समागम है, पहले ही कढ़ के रख लेने गुरपूरे किरपा धारी, सारे खुश हो जाते हैं। वाह गुरपूरे किरपा धारी हुक्मनामा आया। मैनू कुछ तजर्बा इस तरह होने करके भी श्रोमणी कमेटी च 25 साल दास ने नौकरी की है, तो उस वक्त मैं गुरुद्वारा मोती बाग साहब पटियाले सी, मृतक का कोई भोग पैना सी, ते मैं जो सुभावक हुक्मनामा लिया, बाद एक ग्रंथी कहता तुसी मृतक वाला पढ़ना सी। मैं क्यों? कह रहा उत्थे नौवें पातशाह का कोई शब्द कढ़ लिया करो। क्योंकि ये की हिसाब होया? कहना नहीं मृतक वाला ही शब्द सुनावे ना, मृतक जे ब्याह वाले आ जाए फिर गुरपूरे किरपा धारी कढ़ लो, यह तो ग्रंथी है। फिर एक बारी उही ग्रंथी सिंह ने ब्याह वाले जदों आए, उन्हें बरमाला महाराज का उतारन तो बाद वो किते नौवें पातशाह की बाणी आ गई। वो इन्ना घबराहट विच कदे तां इधर नूं पत्तरे करे, कदे इधर नूं करे, मसां ही किते जाके उन्हें एक शब्द कढ़ के सारी संगत बड़ी हैरान भी ये ग्रंथी करदा की है। असीं बाद पुछ तू करदा की है? कहना वो हुक्मनामा आ गया सी कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना। कहना मैं आख्या ब्याह दा काम है भी इवें आए घर वालिआं नूं काहनूं नाराज ही ना हो जाण किते। इह जी तां साडे ग्रंथियां दी कमजोरी है, उन्हां दी हालात इहो ਜਿਹੇ ने, वो जो हुक्म पातशाह दा सी उहनूं थोड़ी बदल सकदे हैं, ताइयों साडे काम खराब हुंदे ने, क्योंकि असली असली चेहरा मूहरे लिया ही नहीं सकते। असल सतगुरु की कहंदे ने। हुण ठीक है हुक्मनामा लैण दा मैं कई ਸਿੰਘਾਂ ते भी हैरान है, जे उत्तों ही प्रारंभ होया धनासरी महला पंजवां तां उत्तों ही प्रारंभ कर दिओ, तुम दाते ठाकुर पालक उत्तों ही शुरू हुंदा। जदों ये महापुरखां ने कहा सी कि दुपहरे 12 वजे तो लैके रह रास तक ਜਾਂ 5 ਵਜੇ तक महाराज का विश्राम का समा मन्निया। बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिछों ही लैके तुरी आउंदी मर्यादा, फिर भी सज्जे हथ रुमाला उतार के बेशक जी करे तो थोड़े पत्रे इकट्ठे 8-10 इस तरह उल्टा के सुभावक या सज्जे हथ निगाह मारो, जेड़ा हुक्मनामा दूजे पासे ना जांदा होवे, सज्जे पासे ही इस तरह हुक्मनामा लैना जेड़ा निगाह दे सामने आ जाए, इस तरह हुक्मनामा लैके फिर सुनाउणा। पर यह ज्यादातर जिन्ना कुछ हुण माहौल विगड़िया चल रहा जां ये सोझी ने ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ होर ये साडियां ताहण वालियां संस्थावां दी कमजोरी है। ना तो उन्होंने किसी कोई ग्रंथी बन रहे ने, ना किते कोई चज दे रागी बन रहे ने, ना उन्होंने कोई मर्यादा दस रहा। मैं एक रागी नूं पुछया मैं तू मीट क्यों खांदा? श्रोमणी कमेटी तो चलदा ही ना काम है जा। कहना साडा जिहड़ा सिखाउण वाला उस्ताद सी ना वो रोज मंगाउंदा हुंदा सी मैथों, नाल कहना काका तू भी स्वाद देख लै, नाल कहना तू पी भी लैंदा, गला बड़ा टल्ली रहिंदा बंदे दा। जद उस्तादां ने मैं फिर खोज की क्यों लगते ने, क्योंकि उस्ताद पींदे सी, उस्ताद ही खांदे सी, ते जिहदा उस्ताद ही है या माड़ा है वो गां की तरक्की करूगा। इस करके जीवन वाला गुरसिख ही चंगा हुंदा। जीवन वाला सिख जे अमृत छकाउण विच 5 ਸਿੰਘ लगते ने, कई ਸਿੰਘ मेरे नाल भी विचरदे आ, जे कई आ शक लो कहें नहीं असीं 5 ਸਿੰਘਾਂ लगना, भी नहीं असीं साडी मर्यादा सख्त है। 5 ਸਿੰਘਾਂ च लगण वाले ਸਿੰਘਾਂ दी हमेशा मर्यादा दूजे नालों सख्त होनी चाहिए है, ऐन पूरी रहत मर्यादा विच रहण ते नितनेमी प्रेमी होण। जे वो अमृत छकाउणगे किसी नूं तां उहदा असर बड़ा चंगा हुंदा, ते जे आपणी रहत ढिल्ली है ते एवें एक ड्यूटी भी पगाउणी है 5 ਪਿਆਰਿਆਂ च। कई थाई देखिया ना नौकरी है, कहना नौकरी करते हैं, जिवें कोई बंदा सुनावे जां फिर गल गांह दी गांह चली जांदी ना, कहने जे उत्थे गए मैं हुण नां नहीं लैंदा कुछ भी, उत्थे गए फिर 5 ਪਿਆਰੇ अगे लगे सरूप लैके गए। कहना वो एक 5 ਪਿਆਰਿਆਂ च मेरा रिश्तेदार सी उत्थे अमृतसर, ते कहना फिर मैं कहा चलो रिश्तेदार नूं मिलने, सिंह इत्थों ही गए सी, कहना उहदे घरे चले गए। जद वो घरे गए तो जवान अगे बोतल कड्ढी बैठा, कहना मैं क्यों तू उत्थे 5 ਪਿਆਰਿਆਂ च वर्दी पाई हुई सी। वो अगे पता ही कहना वो तो मेरी ड्यूटी सी ना, वो तो मैं ड्यूटी करके आया, इत्थे मैं आके घरे अपने हुण मैं सिविल वर्दी च। कहना ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਓ ਚਿੱਤੋਂ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ
ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਟਾਈਮ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਤਾਈਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਨੰਦੇੜ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਇਸਨੇ ਕਠਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜੋਗੇ ਥਮੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਗਰ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਜੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ 1975 ਕੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। 300 ਟਰੱਕ, 300 ਟਰਾਲੀ, 200-300 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਦਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਟਿੱਬੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੇ ਮਲਦੇ ਆਉਣ ਏਦਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ, ਕੀ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਾਘੀ ਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮਨ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੀਡੀ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਟ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, gurbaniupadesh.org ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ,
ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, 18 ਬਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 18 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਠ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਵਵਾਦ ਏਕੰਕਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਕੀ ਉਪਸਾਰ। ਇਹ ਚੌਪੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, 12 ਮਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਲਾਵਾਂ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਚੌਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਣਵਾਦ ਏਕੰਕਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਕੀ ਉਪਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਮਾਹ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੀਏ ਨਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਬੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਈ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 25, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ 1 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 1 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਖੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਟ ਦੂਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੁੜ ਗਈ ਇੱਟ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਸੂਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਸ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਨੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੜਕਾ ਠਾ ਠਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਖੜਕੇ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਲਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਦਿਖਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਬਸ। ਇਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਸਰੇ, ਐਕਸਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੇਖ। ਬਸ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖੇ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਿਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪਾਲਕੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤੈਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ
शांति का वातावरण बना दईए, पता लगे कि गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ने और गुरसिखा ने नाम जपिया, सरबत का भला इसे विच ही है। वाहेगुरु 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 सो मूंह दे नाल वाहेगुरु कहना, ਜਾਂ मैं बोलदा वाहेगुरु कहो भाई तुसीं भी कहा वाहेगुरु, पर ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਐਂ ਕਹੀਦਾ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਆ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो जिवें वो कहा सी ना, सो कहना मेरी तो सिर्फ कहना तेरा निशाना, कहना मैनू चिड़ी दिखती है निशाना मारना सी, कहना तेनू दूजे ने तेनू कहना मैनू सिर्फ चिड़ी की अख दिखती जिहदे विच निशाना मारना। इस करके है कि तुहाडा लक्ष्य होना चाहिए वाहिगुरू च सिर्फ ध्यान होवे तुहाडा, ये नहीं कि ध्यान जे ध्यान इधर उधर बाणी पढ़दे भी हो गया, तुहाडी बाणी पढ़ी होई ओनी फिर वो सफलता वाली गल नहीं हुंदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿ ਅਚਰਜ ਗੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੇਟ ਕੇ ਰੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਉ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, USA ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ USA ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।